Good morning, dear students. Get into the class. Yesterday, how many of you have written your V1, V2, V3, V4, V5 forms? Shashi has sent me only. Shashi Kumar. No one else. Pronunciation के trust सही आगता. Ma'am, you said you will send. ಯಪ್ಪ ಯಾರ್ದು ಧ್ವನಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕಳಿಸ್ರಿ ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ನನಗ್ ಕೇಳೋದ್ ಬೇಡ ನನ್ ರೋಟ್ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲವಿ ಇಡಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮತ್ ನನಗ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಒಬ್ನೇ ಕಳ್ಸಾನ್ ನೋಡು ಯಾರ್ದೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ರಿ ಕೈ ಎತ್ರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಕೈ ಎತ್ರಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ರಿ ದನಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ ನಿಂತು ಬರೀರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿನಾಯಕ್ ಹಿರೇಮಠ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಜಲ್ದಿ ಕಳಿಸ್ತಿ V1, V2, V3, V4 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾರ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಯಾವಾಗೋ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸಣ್ಣ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎದ್ ನಿಲ್ರಲಿ ಅಟ್ರು ಎದ್ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ರಿ ನಾವು ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರೌಟ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಧರಿ HAR निकाल दो you right now all of you ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡು ಒಟ್ರು ಎದ್ ನಿಂತು ಬರ್ರಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿನಾಯಕ್ ಹಿರೇಮಠ ಯಾಕೋ ಬರ್ದಿಲ್ಲ why you people have not written today I will send ma'am what you will send yesterday it was asked ಪೂಜಾ ಬರೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡಾಕ್ ನೆನಪ್ ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಯಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾತು ಹಿರೇಮಠ ರೆಸ್ಪಾಂಡ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀ ಕೈ ಎತ್ತುವಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಗ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ನಾ ವಿನಾಯಕ ಶಶಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೇನ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಭಾ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಭಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮುಪ್ಪೈನ್ ಮಟ್ಟ ನಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆತ ಪೂನಮ್ ನೀ ಬರೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಂದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಲೀಜಾ ವೈ ಯು ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಾ ವಿನಾಯಕ ಇಷ್ಟು ಸತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ನಾವು ನಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒಬ್ರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡು ರಾಕ್ಷಸಗಳಿರ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ನೀವು ಯಾರ ಮನ್ಯಾಗ ಟಿವಿ ಹತ್ತೈತ್ ನೋಡ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವಾಜ್ ಯಾ let us resume today's class. Can't help, it's your state of mind, it's your expectation of being what you are. It shows what you are. Negligence
will bring one more negligence, will increase the capacity of negligence in you, will make you irresponsible, will allow you to be bad for your own work. Thinking bad, not doing the work rightfully, all makes sense, students. Fine, it's your wish. Be happy in your own way. How much year you go ahead, that much year should count on your responsibility, should not degrade your behavior. Fine. After writing also, if you don't remember, it's a different case. After writing also, if you don't allow yourself to understand, then there is a problem. Without writing, if you are a dictionary for your own preparation, no problem. That's very good because you can attempt anything, right? You can attempt anything. Now, yesterday, it was sent with some, not all, most irregular form of words where V2 and V3 have different spellings, or V1, V2, V3 have same spellings. Either V1, V2 and V3 have similar spellings compared to V1. That's how it goes into a three category of irregular kind of words. There are so many. Only one thing I need to clarify here before I start my class today. In that, it was given as B form in base form. Okay, V1 or base. Base is always B form. In V1 case, what do you say about B? What do you understand about B? Listen. It is is, am, are. V2 form of this will be was or were. Nothing but to be forms of the verb will hold upon into the present tense. What will happen in our online information? Because we depend on now, it has become a part of study now. So in this concept, students, if they give to be, if they give be form of the verb, do understand it is to be form of verb. Where is, am, are, past tense, was, were will be there. But in V3 form, it will be been. In V4 form, it will be being. And in V5 form, it will be to be. This is how it is. In case if you have written, what you need to understand is, am, are, you have to put it into bracket of B form under this category. So if it is the base form, V1 will be having these things, V2 this, V3. Usually we use it in the passive statement. Passive statement in continuous form and in V5 form. V5 you are not able to see. V5 to be. Now some students might have written T like this, to be. To need not be capital. To understand the punctuation. Capital sumne baribardu. T hin baribardu. T is nothing but like it's a symbol. Alphabet bariyuvaga T should be like this. One more problem yours is, you people write W I L L. If the level is same. Now I'm coming on to the style of writing. This is what requirement, and have or has, it has only had form. Do, does, do, does, did, doing, to do. Now regarding your handwriting, students, see, this was one requirement. Handwriting, you write L into the equal of
Hmm? Hmm? Hmm. What do I say? If the word is written spelt, yeah, E L. Actually, how we should write? Yeah, E L T. Mistake is arising with this standing letters on the line. Line is like this. Students are putting the F little short. Then E is quite lengthier than equal to the size of the F, what you are writing. Then L is standing equal to the size of E. Then T, or this length, this horizontal line of the T goes upside. Now you see what makes the sense. Whether you write a rough handwriting, but at least the length, height, breadth of those letters should not collide with the size of other letters in the pattern of writing alphabet. Now G, students are writing like this. How come you have learned the wrong way of writing? I'm really surprised. G, yes, G is standing on the line. P, if it is parrot, parrot is an animal, what do you say? Flying bird. You are writing it like this. Parrot, parrot. But how it should be written? No, you write it like this, fine. If it's a into the capital at the start of the sentence. But if it is in between the word, Parrot, now this T is standing like this, making itself small. Totally wrong. How do you write it? How do you write it? These are your lines. How do you segregate? A, B, C, D, E, F, G. Take this photograph, this part as a screenshot. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Some students write Q like this. Why? R, S, T, U, V, W, X, Y. Your Y also stands on the line. When it is required, when you have to write the capital letter. Then even other than that, nowhere we write like that. Z. Hope you follow this. Now before jumping into your tenses, because ನಿನ್ನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರವೀಂದ್ರ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ ಯಾರು ಇದ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೋರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಒಂದ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಲ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಟ್ಕೋರಿ. What will happen? It will make you remember things. Before going into tenses, let me take one particular topic which is important. Kinds of sentences. ಇದು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನನಗ. ಸೊ ಟೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಿಂದ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, your tenses
your whatever your tenses ಆಗಲಿ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್. ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ತರ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಬೈದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ರಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎದಕ್ ನೀಟಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಳಗ್ ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ತಾಜ್ಗ ಒಂದ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಿ ಶೋ ಅವರ್ ಓನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅವರ್ ಓನ್ feelings through different sentences. So let us see what are these sentences are. There are basically 4 types of sentences. Declarative, D-E-C-L-A-R-A-T-I-V-E, declarative or assertive, A-E-S-S-E-R-T-I-V-E, assertive sentence. Declarative or assertive statement. This statement ಅಂದ್ರೆ sentences ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. STATEMENTS. ಇದು ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಸರು ಅದ. ಓಕೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೋದು, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಆದ್ರ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? A declarative or assertive ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ simply expresses an opinion. Opinion expresses an opinion. It declares what or what the thing or situation or condition. It declares what the thing, situation or condition is implying. IMPLYING. Okay, ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಮುಗಿದು. ಇವತ್ತಿದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಣ, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗೋಣ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸೋ ನೀನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಗಳು.
ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದದ್ರಿ? ಹಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದದ. ಅಸರ್ಟಿವ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಏನದ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಚಂದದ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಅನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈನ್. ಅದು ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ, ಅದು ಏನದ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರ ಇದೇನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಪೀರಿಯಡ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕರ್ ಇಂಕೆ ಮುಗಿಲಿಗತ್ತು. ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಏನದ ಅಂತ. ನಿಮ್ದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಸರ್ಟಿವ್. ನಾ ಇಂಚ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಚಾಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಸ್ರಿ. ನಿಶಾಂತ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಇಂಕ್. Yeah, send me the statement, students, as it is. Harshit, hand down. Standing and writing, no, all of you. Harshit, I have not written the last one. This is also assertive only. See, we have not written yesterday's homework. Now we are writing. Taj Mahal yarno ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. Who is that Mughal Azam? Okay, ಕೀರ್ತಿ ಮಜ್ಗಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಬೈದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು. ರಾಜ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಹಿರೇಮಠ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು. Who is Raj? We are good students. Ha, correct. You are not good student to assertive. ಬರೀ ರಟ್ರು ಬರ್ರಿ, 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ರಿ. ಅದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರೀತೀರಿ. We are good students. ಆರ್ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತದ ರೂಲ್. ಆನ್ ಆಸಮ್. ಹಾ, ಆರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ನಾನು ಇನ್ನಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ. ನಿಂದು ಟಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಶಶಿ? ಹಿಂಗದ ನೋಡು, ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ನೋಡು. ಯಾವ ಗಿಡ್ಡ ತಿಳಂಗೆ ಇಲ್ಲವು. Your teaching is awesome, ma'am. Once Gupta. Once treat everyone respectfully. ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರ ವಾಯಿ ಶಶಿ ಇದು ನಿನ್ನಂಗ್ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರ ಕಳು ಶಶಿ ನನಗ. ಶಿ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರೀರಿ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಸಾಕು. ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ ಕತೆ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್ ನವೀನ್ ಕಬಾಡೆ. Don't write like this, huh? Please, G, don't make it to stand on the line. I am a simple man. It is good college. It is a good college. Nirmala, adjectives. He is a good leader. Correct. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಾವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಂದ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಇದ್ರ ಎ ಆಂಡ್ ವೋವೆಲ್ ಇದ್ರ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾ, ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು. Now, when we are saying the person is giving a simple statement, no, please don't use that. You can say his father was a lawyer. Done, Divyashi. You can write your statements in your example list. It's under this minimum 10. We can say the person has declared into the statement, or he has asserted his opinion.
ಅವ ಇದ್ದದ್ he plans extraordinarily ಪೂಜಾ he plans extraordinarily ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಅವನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದು ಯಾ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಈ ಅಸರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಭಾಷೆ ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನೋ ನಾವು ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದದ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಕಬಾಡೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ವೆರಿ ತೆಗೆದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂದೇನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಹೇಳ್ತಾನ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಸರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಣ ಅವ ಹೇಳಾನ no it can also be he has asserted okay please see to it you use you in your conversation ಮಾತಾಡೋದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸರ ನಾನು ಹೇಳಿದಿ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಜೋರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಢಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿ this is done student let us go for the next one which is quite very common which you have learned already I N T E R R O V A T I V E interrogative statement or sentences colon underlining is important illabra highlight chand kanangilla fast track watches are branded one yes very good Pooja now what are interrogative statements interrogative and interro ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ರೋ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊಳ್ಳಿರ್ತೈತಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಹಾ ನವೀನ್ ಕಬಾಡೆ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಂದ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಮಾಕ್ ಬಡಿಬೇಕಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿಕಂತಂದ್ರ ಅದು ಬಹಳ ಪೊಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ ಗುರುಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಬಹಳ ನಯ ವಿನಯದಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕಂತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೇನು ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ್ ಅದಕ್ಕ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇವು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ್ ರೀ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಬಹುವಚನ ಅವರು ಇವ್ರು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಹಿ ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ಲತಾ ಗೀತಾ ಹೇಳತ್ತ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಲಿಕತ್ತೀನಿ ಲತಾ ಗೀತಾ ಹೇಳ್ತಾ madam is writing the answer ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ she is writing the answer so she ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಇವರು they are giving the answer ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ they ನಮಗ ಅನ್ನಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ into your mind ತಪ್ಪಿ ಏನು ಹಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ an interrogative sentence or statement ask a question example why example ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ usually students questions are made into two categories ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು yes or no type questions ಅಂತೀವಿ or WH questions ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ yes or no ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ ಎಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು can I use your pen can I come into the class is this your teacher is this your book is he writing the classwork
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. WH ಅಥವಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ how, what, we use question words to frame the statement. ಇಲ್ಲಿ we use helping verbs or modal verbs to frame the sentences. So any 3 examples, it's fine for us to understand. We'll start with WH question. Which is your next class? Next class is lunch time, but it always ends with question mark. Assertive statement ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು? We start with capital letter, we end with full stop. We start with capital letter, end with full stop. But in question statement, we start with capital letter, end with question mark. Question mark ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದರಾಗೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಎಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮದಿರಿ. ಆರ್ ಐ ಯು ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ನಾವು ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಭೇಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ನಡ್ಸಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಧಂಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಹಾಕೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ. ಫೋರ್ತ್, ಇವು ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಸ್ ಹಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಆಪ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆಪ್ಟ್ಲಿ APT ಇದ್ರದ್ದು ಯಾರು ಸ್ವಂತ ಲತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಲ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಪ್ಟ್ಲಿ ಏನಿದಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಡ್. ಇದನ್ನೇನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, PROGRAMME ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಬರ್ತದ. PROGRAM ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ event only, but spellings are different in English. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Can I use your mobile? Correct, Nirmala. So aptly or appropriate. So what we need to observe is in question word, when you shift is here, we cannot change the sentence. But in help verb, it can be shifted here. Subject can be shifted first and verb can be sent. So I can take the next class. He is writing aptly, right? He ಇದನ್ನ he ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ is ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. Once this is done, I hope it is quite easier for you. Next one, imperative. IMPERATIVE, imperative statement. In imperative statement, students, imperative statement singular ada gives a command or makes a request
request. Request makes a request or gives a suggestion in or ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು makes a request or gives correct or gives suggestions or instructions. Like for example, complete your classwork. Students, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಒಳಗ. Brothers exam Naveen. Today is my brother's. First of all hakadam. Please forgive me. Correct. Kirti. Please drink hot water. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅದಲ್ಲ. ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ನಿನ್ ತಲೆನೇ ಜಜ್ತೀನಿ ನಾನು. Sit down. Instruction. Request aatu. Complete your classwork. Command aatu. Sit down. Write properly. Instruction. ನಾಲ್ಕಾಯ್ತಾ? ತಿಳಿತು? So it starts with a capital letter. And no ma'am, I'm not. Yeah, it is. Yeah. Ends with a full stop. Starts with a capital letter, ends with a full stop. You have verb here, but you do not have subject. You may have object here, but the instructions or commands are told to you, right? If I am telling you, there will always be, give me that book, correct Divashri. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ, ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರ್ಸೆಟ್. ಅಯ್ಯೋ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. It was 3, now it is 4 exclamatory statement. The last one, go with minimum 2 minutes to complete my class, I guess. 1 minute to complete my class. Students, I will have 5 to 10 minutes more here. I will send you the link again for an exclamatory statement. Exclamatory statement. I'll note those videos and I'll send you. Statement. An exclamatory. Now started recording. The prior one is done. Now I have clicked on. Thank you, sweetheart. Till then, I will finish the definition. You log in. Statement spelling. Yes. S-T-A-T-E-M-E-N. Statement expresses sudden emotions such as excite, surprise. Words under surprise, surprise, excitement. E-F-C-I-T-E-M-E-N-T. Excitement. Excitement. Happiness. Students, you are writing commas here near the word comma. Near the word, give space, then write the next word. Happiness,
and okay, 34 in one chat. Yeah, I hope all are in. Yeah, exclamatory. Pooja is coming. Poonam. Pooja, you have written, of course, what a beautiful class it is. Beautiful class irangilla. I mean, abstract helikatiyo I know. Decoration of the class is beautiful. Hange helbodu, Kirti. Idrolo punctuations bhal important, that you need to, because imperative ಒಳಗೆ ಏನದ? Close the door, open the door. First letter capital, ends with a full stop. Question statement ಒಳಗ starts with a capital letter, ends with question mark. Assertive ಒಳಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗ ಓ ಗಾಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೆಡ್, ಡೆಡ್ ಹಿರೇ ಮಾಡಿ ನೀ ತಪ್ಪ ಬರ್ದೇಲಿ. ನಿಂದೇನೋ ತಪ್ಪ ನಿನ್ ಜಡ್ಜ್ ಬರ್ತ ವಿನಾಯಕ್. ಹಿ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ನಿಮ್ಮ ಬರೀತಿನ. ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವೇಶ್ವರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಓ ಗಾಡ್. ಇವಾಗ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಓ ಗಾಡ್ ಇದು ಓ ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅವು ಇವು ಏನಂತಾರೆ ಇವಕ್ಕ? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಏನದು? ದ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ಟೈರ್. Aliza, this is it depends on the situation to convert it into an exclamatory statement or assertive. You are just expressing what it is. Aliza, अगर आप सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसा है तैसा है बता रहे हो, तो ये असर्टिव होगा. इस सिचुएशन के ऊपर, सपोज हम सिचुएशनली बात करें या फिर एक स्टोरी में दिखाया गया तो कहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं. सडन एक्सप्रेशन है तो ही इसको हम अगर एक्सक्लेमेशन के मार्क के साथ लिख रहे हैं तो ये सडन इमोशन है. ओ माय गॉड दीज मेनी चॉकलेट्स. हाँ करेक्ट पूनम जोशी. हाँ विनायक एग्जाम्पल, ओ गॉड दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन. We are these type of words we study in our, hey Bhagwan, what is this QCOM BTD? Who is this QCOM BTD? Hey, don't send the link, students. Be straight. ಯಾರ್ಯಾರ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. Oh God, he is dead. Students, Vinayak's statement it is. This is sudden expressed word. Parts of speech ಒಳಗ the last category of word. What do we say them? Last category of word. You study noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and which is the last word? Which is the last word, type of word, students? ಬಂತಾ? ಇಂಟರ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಾಟೀಲ್. ಅದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಅದು. INTERJECTION. So interjection words are used in our exclamatory statements. ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಅದ. ಓ ಗಾಡ್ ಇದು ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ ಏನ್ ಅದಾನ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಯು ಡಿಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಯು ಡಿಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಇದೇನದ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು. This is called exclamation mark. This is like this.
ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ statement. Okay, exclamation mark. Then what all statements you give me? We won the match. That is usually with a happy expression. Bravo, we won the match. Interjection word haki. First letter capital aguತ್ತಿದು. We won the match. Shashi, ನಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದೀನಿ ಎಕಡೆ ಕಡೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಬಸವೇಶ್ ಕೊಡ್ತಿ ಇವ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ ಆಗಳೇ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ this year. ಕಾಣ್ತತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗಟ್ಲೆ ಬುಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ ಮತ್ತ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So this is clear for you, almost full washed out, isn't it, students? Alas, Vinayak, we lost the match. Absolutely, students. This is we. Ouch, that hurts. That hurt alla. That hurts past tense agutta. Hurts present tense agutta. ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಔಟ್ ಮೂಡ್ ಚುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದು ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಇವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಆ ಕಡೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವನು ಸಹ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ಕೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅದೇನಂತಾರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾವೇ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಬ್ಯಾಸರ ಹಿಡಿತೈತಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋರಿ. ಔಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಂದು? ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ಟ್. ಬರೇ ಹರ್ಟ್ ಬರದ್ರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ತಿಳಿತು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟನೇ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಸ್ರಿ. ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗ, ಅದು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಡ್. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಪಟ ಪಟ ಪಟ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Yeah, it's going to end it. ದಿವ್ಯಾ ಚಂದ ಅದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕು. ಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Nice one, yeah, I liked it. Good. Divya. Let's go. This is Divya's statement. In your chat, you can also see. Oh, today RCB will win the match. Oh, yaka. Surely anta hakalata adan. Surely anta hak. Idu hengo hoguttadu white ish. Let's go. L capital. Alas, she is no more. Yes capital हर्षद. अगर लिख रहे हो तो yes को capital रखो. So these were some more. There are basically 4 types of statements. But there are certain statements which are only vicious, which may not have been taught you or not so particularly included in your syllabus of grammar teaching. But outernu saha ಒಂದು category ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಳಗೆ. ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನೋಕಿನ ಯಾವ ತರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾವು ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಟೇಟಿವ್. ನೀವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾವೆ, ಬಹಳ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
चल थोड़ा an optative statement on an optative statement 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 expresses sorry an optative statement expresses students ಇಲ್ಲಿ ಸಹ subject verb agreement ಅದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ an optative statement an ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಹೌದಾ it is giving you quantity expresses ಇದನ್ನ es ಯಾಕೆ ಹಾಕೋತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ದು ಹೋಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ವರ್ಬ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ es ಹಾಕಿದ್ವಿ an optative statement expresses wishing or blessings. Example: may God bless all. ಇದು expression ಅರ್ಥ. So usually ಇದನ್ನ exclamation mark ಇಂದಾನೆ ಇಡ್ತೀವಿ or full stop ಅಂತಾನು ಹಾಕಬಹುದು. But the effect of the statement tells it is a wishing or blessing. May you live long, right? Blessing artha ashirwad. May you live long. Students, live. Pronunciation ನೆನಪಿರಲಿ. Live, leave. Leave ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು. Live ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಇರೋದು. May all your dreams come true. Correct. May ಭಾಳ ಅದ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಯೋರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಸಾತಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದಿವಸದ್ದು ಒಳ್ಳೇದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಗ್ ಬರ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಳ್ಳೇದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾ ವಿಶ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂದ್ರ ಲಕ್ದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂದ್ರ ಈಕಿ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ ಈಗ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ವಿಶ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಎಸ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ then we can really step into our active as passive wise ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಕಾಮ ಹಾಕು ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಬರೀ ನಡೀತದೆ ನಾಯಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಇವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ದಿಂದಾನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಬಹುದು ಓಕೆ ಡನ್ ಇದು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಂದು V1 V2 V3 V4 V5 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕಿದ್ದೆ ನಾ ಮೇ ಹಿ ಅಚೀವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾ ಅನುಷಾ ರೈಟ್ ಚಲೋ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾರಿ this is all clear for you ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 8 ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗಿಂದಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ like within half an hour when my video converts and I will send you by the time I'll write it and keep it and will be forwarding you and don't neglect your classwork one negligence will go on adding one more don't do that
Everything is important for you. May you come, may you cure from corona. Tell the internet, Vinayak, and this Kirti will put it in the status of her. Isn't it Kirti Majgi? ನೀನ್ ಕೀರ್ತಿ ತೆಗೆದು ಮಜ್ಗಿನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಲಿ. ಚಲೋ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ, ಚಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ, ಫ್ರೈಡೇ ಅದ. ಬಾಯ್.